नमस्कार आमर आलोचना चली राधानाथ रायंकर चिलिका एवं तार डेस्क्रिप्टिव बा लॉन्ग क्वेश्चन प्राय सबू आलोचना या पूर्व सरी जाइए तेबे तार 10-12टा केते जदि कह सरलार्थ पढ़िबार संभावना नहीं किंतु गुरुत्वपूर्ण पद केतोटी अछि जा आलोचना करबा मु उचित अनुभव करुछि से पद गुड़ी को बाछी तेणु से पदर संपर्क केवल आलोचना या भिन्नार्थ आम कहीपर सप्रसंग व्याख्या कर पूर्व जमी सरलार्थ पढ़ुला से पर्यायभुक्त करा जाई पारे किंतु सरलार्थ क्वेश्चन रे आमर आसीबार नहीं किंतु धर 5 मार्किया क्वेश्चन रे भी इमती आसीपारे गोटे पद देव कह यार व्याख्या कर कि कौन कर से प्रसंग रे मु केतोटी 10-12टी पद संपर्क रे केवल आलोचना करदेवी जेहेतु ये गोटे धारावाहिक घटनाक्रम नुहे जमती कीचकबोध काव्यर कथा कहवा गोटे निर्दिष्ट घटनार आरंभ अच्छी तार विकास अच्छी शीर्षबिंदु अच्छी एवं परिणति अच्छी एटी सेमिति कोनोसी नुहे समुदाय भारतवर्ष को बुली से भितर इतिहास पुराण कथा कही ओडिशार प्रकृति चित्रण भारतवर्षर प्रकृति चित्रण चिलिकार श्रेष्ठत्व प्रतिपादन आउ से भितर चिलिका बा स्वदेशीयता तांकर उत्कलीयतार प्रतिफलन किमती घटी ताही होची समुदाय काव्यर कथा तो सेमिति किछि गुरुत्वपूर्ण पद मु बाछि जेमिति प्रथम पद जदि देखिबा पक्ष छेदी शक्र भये की शैले लुचि रही थिले तहरी सलीले शक्र होचंती इंद्र हैला तेणु चिलिका काव्यर आरंभ रे कविवर राधानाथ साधारण भाव में चिलिकार वर्णना करिसंती एवं उद्धृत पदटी रे चिलिका मध्य स्थित पहाड़ गुड़िकर दृश्य वर्णित चिलिका मध्य अनेक क्षुद्र विशाल पहाड़ रही से पहाड़ गुड़ी को देखी कविंकर मने हैला सते जेपरी इंद्रंकर वज्र प्रहार भୟରେ पर्वत माने शरणार्थी होई चिलिकारे आश्रय नेइथिले पक्ष छेदी शक्र भय कवि एठारे एक पौराणिक उपाख्यानर अवतारणा करिसंती पुराण रे लेखा अछि जे मुख्यतः विष्णु पुराण रे मध्य ए प्रसंगर कथा अछि जे पूर्वे पर्वत मानकर पक्ष थिला डेणा थिला से माने मन इच्छा उड़ी पारुथिले एवं प्राणी मानकर बिना साधन करुथिले विपन्न प्राणीवर्ग इंद्रंकर शरण पशिले और वज्र प्रयोग करी देवराज इंद्र पर्वत मानकर पक्ष छेदन करने लगिले जेतेबेले अग्निमय वज्र प्रहाररू सेतेबेले अग्निमय वज्र प्रहाररू निजको रक्षा करिया पाई पर्वत माने समुद्रर गभीर जलरे लुचि रहिथिले राधानाथ एही वर्णना रे महाकवि कालिदासंक द्वारा प्रभावित होइथिबा परी आलोचक माने मने करंती एथिरे चिलिकार शक्तिमत्ता तथा शरणार्थी मानंकु आश्रय देइथिबा हेतु आदर्श उदारता वर्णित सेहीपरि आ दुईटी पद देखिबा स्थाने स्थाने निरभेदिछि सैकत शरद आकाशे जेन्हे छाया पथ तारा पुंजे जथा शोभे हरिताली पुलिन तेसन शुभ्र सुक्तिशाली चिलिका काव्यरू एई पद दुईटी उद्धृत साधारण भाव में चिलिकार वर्णना करने को जाई उद्धृत पद दुईटी रे कवि चिलिका मध्यवर्ती बालुकामय भूमिर वर्णना करिसंती चिलिकार ठाए ठाए बा स्थाने स्थाने बालुकामय प्रदेश नील जल भेद करिथिबारु शरतकालीन रात्रि रे आकाश रे देखा जाउथिबा छायापथर रूप धारण करिअछि आहुरी मध्य सेई छायापथरे विराजित तारापुंजर शोभा बालुका उपरे पड़िथिबा शुभ्र शामुका गुड़िक धारण करिअछंती प्रकारांतरे कहिबाकू गले चिलिकार तुलना
शारद निर्मल नील गगन संगे करा जाइछि। नील आकाशर धवल वर्ण विशिष्ट अविस्तृत और नाति दीर्घ छायापथ परी शुक्ल बालुकामय भूमि चिलिकार नील जल मध्यरे शोभा पाउछि। ସେହି ଛାୟାପଥ ଉଜ୍ଜଳ ତାରାପୁଞ୍ଜ ଦ୍ୱାରା ଯେପରି ବିଶୋଭିତ ହୋଇଥାଏ, ବାଲୁକାମୟ ପ୍ରଦେଶ ଗୁଡ଼ିକ ଶୁକ୍ଳ ଶାମୁକା ପୁଞ୍ଜ ଦ୍ୱାରା ସେହିପରି ବିମଣ୍ଡିତ ହୋଇଛି। ଜ୍ୟୋତିଶ୍ଚକ୍ର ମଧ୍ୟବର୍ତ୍ତୀ ଚକ୍ରାକାର ଓ ଉଜ୍ଜଳ ରେଖାକାର ଅବକାଶ ହେଉଛି ଛାୟାପଥ। ଶରତକାଳର ନିର୍ମଳ ଆକାଶରେ ଏହା ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯାଏ। ହରିତାଳି ଏହାର ନାମାନ୍ତର। ଛାୟା ବା କାନ୍ତି ପ୍ରଧାନ ମାର୍ଗ ପରି ଦୀର୍ଘକାର ଦେଖାଯାଉଥିବାରୁ ଏହାର ନାମ ଛାୟାପଥ। ଏଠାରେ ମଧ୍ୟ କବି କାଳିଦାସଙ୍କର ପ୍ରଭାବ ରାଧାନାଥଙ୍କର ଉପରେ ପଡ଼ିଛି ବୋଲି ଜଣାଯାଏ। କବି କଳ୍ପନା ରାଜ୍ୟରେ ଯେ ଶ୍ରୀବୃଦ୍ଧି କରେ ଏହା ତାର ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତ। ଚିଲିକା କ୍ଷୁଦ୍ର ହେଲେ ମଧ୍ୟ ବିରାଟ ଅନନ୍ତ ଗଗନର ଗୁଣ ତାଠାରେ ପୂରି ରହିଛି, ଏହା କବିଙ୍କର ମାର୍ମିକ ଅଭିପ୍ରାୟ। ସେହିପରି ଆଉ ଦୁଇଟା ପଦ ଦେଖିବା। ଶୁଭ୍ର ସ୍ୱଚ୍ଛ ପୟ ପ୍ରପାତ ଶୁଭଗା ହର ଜଟା ଭ୍ରଷ୍ଟା ଯଥା ତ୍ରିପଥଗା ଶିକର ଜଳଦେ ବିଭାବସୁ କର ସୃଜେ ଜହିଁ ଶକ୍ର ଚାପ ମନୋହର। ଚିଲିକା କାବ୍ୟରେ ରାଧାନାଥ ଚିଲିକାର ତୁଳନାତ୍ମକ ଉତ୍କର୍ଷ ପ୍ରତିପାଦନ କରିବାକୁ ଯାଇ ପ୍ରାକୃତିକ ଭାରତର ନାନା ଦୃଶ୍ୟ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି। ଉକ୍ତ ପଦ ଦୁଇଟିରେ ଧୂଆଁଧାର ପ୍ରପାତଶାଳିନୀ ନର୍ମଦାର ପ୍ରାକୃତିକ ଶୋଭା ବର୍ଣ୍ଣିତ। ନର୍ମଦା ନଦୀ ଗଙ୍ଗା ନଦୀ ପରି ଶୋଭା ପାଏ। ଶୁଭ୍ର ଓ ସ୍ୱଚ୍ଛ ଜଳପ୍ରପାତରେ ନର୍ମଦା ସୁମନୋହର ଦେଖାଯାଏ ଏବଂ ଯଦ୍ୱାରା ଶିବଙ୍କ ଜଟାରୁ ପ୍ରବାହିତ ଗଙ୍ଗା ନଦୀର ଶୋଭା ଧାରଣ କରେ। ପ୍ରପାତରୁ ଉତ୍ଥିତ ଅସୀମ ଜଳକଣା ଯେଉଁ ମେଘ ଆକାର ଧାରଣ କରେ, ତହିଁରେ ସୂର୍ଯ୍ୟକିରଣ ପଡ଼ିବାରୁ ସୁନ୍ଦର ଇନ୍ଦ୍ରଧନୁର ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ। ଶକ୍ର ଚାପ କହିଲେ ଇନ୍ଦ୍ରଧନୁ। ସ୍ଥୂଳ ଭାବରେ କହିବାକୁ ଗଲେ ହର ଜଟାରୁ ପତିତ ଗଙ୍ଗା ପରି ପ୍ରପାତଶାଳିନୀ ନର୍ମଦା ଶୋଭା ପାଏ ଏବଂ ପ୍ରପାତରୁ ଅସଂଖ୍ୟ ଜଳକଣା ଉତ୍ଥିତ ହେବାରୁ ତାହା ମେଘ ରୂପେ ଦେଖାଯାଏ ଏବଂ ସୂର୍ଯ୍ୟ କିରଣ ପାତରେ ମନୋହର ଇନ୍ଦ୍ରଧନୁ ଶୋଭା ଧାରଣ କରେ। ପ୍ରଥମ ପାଦର ଅବିକଳ ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଧଳା ଓ ନିର୍ମଳ ଜଳପ୍ରପାତ ଦ୍ୱାରା ସୁମନୋହର। ସ୍ୱର୍ଗ ମର୍ତ୍ତ୍ୟ ଓ ପାତାଳରେ ଗମନ କରିଥିବାରୁ ଗଙ୍ଗାର ନାମ ତ୍ରିପଥଗା। ଶିବଙ୍କର ମସ୍ତକରୁ ଗଙ୍ଗା ପତିତ ହେବା ପୁରାଣ ପ୍ରସିଦ୍ଧ। ବିଭା ଅର୍ଥାତ୍ କିରଣ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କର ବସୁ ବା ଧନ ହୋଇଥିବାରୁ ସେ ବିଭାବସୁ ନାମରେ ପରିଚିତ। ଏଠାରେ ଶିକର ମାନେ ଛୋଟ ଛୋଟ ଯେଉଁ ଜଳକଣା ଦ୍ୱାରା ପ୍ରପାତରୁ ଉତ୍ଥିତ ଜଳକଣାକୁ ବୁଝାଯାଏ। ସେମିତି ଆଉ ଦୁଇଟା ପଦ। ରବି କରେ ମୁଦ କମଳ ଲୋଭଇ ଝାଉଁଳି ପଡ଼ନ୍ତି ଅନ୍ୟ ପୁଷ୍ପ ତହିଁ ସେହି ପୁଷ୍ପ ପୁଣି ସ୍ନିଗ୍ଧ ଶଶୀ କରେ ପିଅନ୍ତି ପୀୟୁଷ ପ୍ରଫୁଲ୍ଲ ଅନ୍ତରେ। ଚିଲିକା କାବ୍ୟରେ ଚିଲିକାର ତୁଳନାତ୍ମକ ଉତ୍କର୍ଷ ପ୍ରତିପାଦନ କରିବାକୁ ଯାଇ କବିବର ରାଧାନାଥ ପ୍ରାକୃତିକ ଭାରତର ନାନା ଦୃଶ୍ୟ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି। ଚିଲିକା ବ୍ୟତୀତ ଅନ୍ୟ ଦୃଶ୍ୟଗୁଡ଼ିକର ଦର୍ଶନ କଲାବେଳେ ତାଙ୍କର ଚିତ୍ତବୃତ୍ତି ଉଲ୍ଲସିତ ନ ହୋଇ କିପରି ଥକି ପଡ଼ିଥିଲା, ଉଦ୍ଧୃତ ପଦ ଦୁଇଟିରେ ତାହା ବର୍ଣ୍ଣିତ। ସୂର୍ଯ୍ୟ କିରଣରେ କମଳ ଉଲ୍ଲସି ଉଠେ, କିନ୍ତୁ ଗଙ୍ଗଶିଉଳି ପ୍ରଭୃତି ଅନ୍ୟ ପୁଷ୍ପଗୁଡ଼ିକ ଶ୍ରୀହୀନ ହୋଇପଡ଼ନ୍ତି। ପୁଣି ଯେତେବେଳେ ଚନ୍ଦ୍ରର କୌମୁଦୀ ବିଚ୍ଛୁରିତ ହୁଏ, ସେହି ଶ୍ରୀହୀନ ପୁଷ୍ପଗୁଡ଼ିକ
ଆନନ୍ଦରେ ନାଚି ଉଠନ୍ତି। ସେହିପରି ହିମାଳୟ ପ୍ରଭୃତିର ବିରାଟ ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖିଲେ ମୁନି ଋଷିମାନଙ୍କର ମନ ପ୍ରଫୁଲ୍ଲ ହୁଏ, କିନ୍ତୁ ରାଧାନାଥଙ୍କ ପରି ସାଧାରଣ ଦର୍ଶକ ଆତ୍ମବିସ୍ମୃତିରେ ବୁଡ଼ିଯାଏ, ଅବସାଦ ଅନୁଭବ କରେ। ପୁଣି ଯେତେବେଳେ ଚିଲିକା ପ୍ରକୃତିର ସ୍ନିଗ୍ଧ ରୂପ ସେହି ଦର୍ଶକର ଦୃଷ୍ଟି ପଥାରୂଢ଼ ହୁଏ, ତାର ମନ ଆନନ୍ଦରେ ପୂରିଯାଏ। ଏହାର ସାରାଂଶ ହେବ, ଯେଉଁପରି ସୂର୍ଯ୍ୟ ଓ ଚନ୍ଦ୍ର ଉଭୟ ଆଲୋକ ଦାନ କରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଅଧିକାଂଶ ପୁଷ୍ପ ସୂର୍ଯ୍ୟର ପ୍ରଖର ତେଜରେ ଝାଉଁଳି ପଡ଼ନ୍ତି, ସେହିପରି ହିମାଳୟ ପ୍ରଭୃତି ଦୃଶ୍ୟ ଓ ଚିଲିକା ଦୃଶ୍ୟ ଉଭୟ ସୁନ୍ଦର ହେଲେ ମଧ୍ୟ ଅଧିକାଂଶ ଦର୍ଶକ ହିମାଳୟ ଦର୍ଶନରେ ସ୍ତବ୍ଧ ହୋଇଯାଆନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଚିଲିକାର ସ୍ନିଗ୍ଧ ରୂପ ଦେଖିଲେ ବିଶୁଦ୍ଧ ଆନନ୍ଦ ଉପଭୋଗ କରନ୍ତି। ଏହା ହିଁ ଚିଲିକାର ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ ବା ବିଶେଷତ୍ୱ। ଏଠାରେ କବି ହିମାଳୟ ପ୍ରଭୃତିର ବିରାଟ ଦୃଶ୍ୟକୁ ରବି ସଙ୍ଗେ, ଯୋଗୀ ଋଷିମାନଙ୍କୁ କମଳ ସଙ୍ଗେ, ଅନ୍ୟ ପୁଷ୍ପକୁ ଋଷି ଭିନ୍ନ ସାଧାରଣ ଲୋକ ସହିତ ଓ ଚିଲିକାକୁ ଚନ୍ଦ୍ର ସହିତ ତୁଳନା କରିଛନ୍ତି। ଫୁଲ ବିକଶିତ ହୁଏ, ଏ ଛୋଟ କଥାଟି ପିଅନ୍ତି ପୀୟୁଷ ପ୍ରଫୁଲ୍ଲ ଅନ୍ତରେ ରୂପେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରି ରାଧାନାଥ ଅସାଧାରଣ କବିତ୍ୱର ପରିଚୟ ଦେଇଛନ୍ତି। ଏହିପରି ବର୍ଣ୍ଣନା ଦ୍ୱାରା ଭାରତୀୟ ଅନ୍ୟ ପ୍ରାକୃତିକ ଦୃଶ୍ୟଗୁଡ଼ିକୁ ବଡ଼ କରିବା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଜାତୀୟ କବି ରାଧାନାଥ ଚିଲିକାକୁ ସର୍ବାତିଶାୟୀ କରିଛନ୍ତି। ସେହିପରି ଆଉ ଗୋଟେ ପଦ, ସ୍ନିଗ୍ଧ ରୂପତର ଚିତ୍ତ ଉଲ୍ଲାସକ, ସୁମଧୁର ଦ୍ୱୈତ ଭାବର ଦ୍ୟୋତକ। ଚିଲିକା କାବ୍ୟରେ ଚିଲିକାର ତୁଳନାତ୍ମକ ଉତ୍କର୍ଷ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ ରାଧାନାଥ ପ୍ରାକୃତିକ ଭାରତର ନାନା ଦୃଶ୍ୟ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି। ସମସ୍ତ ଦୃଶ୍ୟ ମଧ୍ୟରେ ଚିଲିକା କେବଳ କିପରି ଚିତ୍ତ ଉଲ୍ଲାସକ ଓ ବିଶୁଦ୍ଧାନନ୍ଦଦାୟିନୀ ତାହା ଉଦ୍ଧୃତ ଅଂଶରେ ବର୍ଣ୍ଣିତ। ହିମାଳୟ ପ୍ରଭୃତିର ତୁଳନାରେ ଚିଲିକାର ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ଅଧିକ, କାରଣ ତାହା ବ୍ୟତୀତ ଅନ୍ୟ କୌଣସି ପ୍ରାକୃତିକ ଦୃଶ୍ୟ ବିଶୁଦ୍ଧ ଆନନ୍ଦ ଦେବାକୁ ଅକ୍ଷମ। ବିରାଟ, ବିକଟ ବା ଉଦାର ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖିଲେ ଦର୍ଶକ ଆତ୍ମବିସ୍ମୃତିରେ ନିମଜ୍ଜିତ ହୋଇଯାଏ। ସୁତରାଂ କ୍ଷଣକାଳ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦର୍ଶକ ଦୃଶ୍ୟର ବିରାଟତାରେ ନିଜକୁ ଭୁଲିଯିବାକୁ ଦର୍ଶକ ଓ ଦୃଶ୍ୟ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରଭେଦ ରହେ ନାହିଁ। ଏହା ହିଁ ହିମାଳୟ ପ୍ରଭୃତିର ଦର୍ଶନରେ ଘଟିଥିବାରୁ ସେଠାରେ ସୁମଧୁର ଦ୍ୱୈତ ଭାବର ସୂଚନା ରହେ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଚିଲିକା ବିରାଟ ନହି ସୁବୃହତ୍ ହୋଇଥିବାରୁ ତାହାର ଦର୍ଶନରେ ଚିତ୍ତ ସ୍ତବ୍ଧ ହୁଏ ନାହିଁ କି ଆତ୍ମବିସ୍ମୃତି ଘଟେ ନାହିଁ। ଦର୍ଶକ ଚିଲିକାର ଦୃଶ୍ୟରେ ନିଜର ଅସ୍ତିତ୍ୱ ହରାଇବା ପରିବର୍ତ୍ତେ ନିଜର ସତ୍ତା ଅନୁଭବ କରେ ଓ ଚିଲିକାର ରୂପ ମାଧୁରୀ ଉପଭୋଗ କରେ। ତେଣୁ ହିମାଳୟ ପ୍ରଭୃତି ଦୃଶ୍ୟରେ ଅଦ୍ୱୈତ ଭାବର ଦ୍ୟୋତନା ଥିବାବେଳେ ଚିଲିକାରେ ଦେଖାଯାଏ ସୁମଧୁର ଦ୍ୱୈତ ଭାବର ସୂଚନା। ଏଠାରେ କବି ଏକ ଦାର୍ଶନିକ ମତବାଦର ଆଶ୍ରୟ ନେଇଛନ୍ତି। ଦ୍ୱୈତବାଦ ଅର୍ଥାତ୍ ଦ୍ୱୈତ ଭେଦ, ଦ୍ୱିତ। ସେହି ଅନୁସାରେ ଜୀବାତ୍ମା ପରମାତ୍ମା ଠାରୁ ଭିନ୍ନ, ବ୍ୟକ୍ତି ପ୍ରକୃତି ଠାରୁ, ସୃଷ୍ଟି ଠାରୁ ଭିନ୍ନ। ତେଣୁ ସେ ଦୁହେଁ ଗୋଟାଏ ବସ୍ତୁ ନୁହନ୍ତି, ପରସ୍ପର ଠାରୁ ଅଲଗା। ଅଦ୍ୱୈତବାଦ ଅନୁସାରେ ଜୀବାତ୍ମା ଓ ପରମାତ୍ମା ଅଭିନ୍ନ। ସାର କଥା ଏହି ଯେ ଦ୍ୱୈତବାଦ ଅନୁସାରେ ଜ୍ଞାତା ବା ଜୀବ ଓ ଜ୍ଞେୟ ବା ଈଶ୍ୱର ବା ଦର୍ଶକ ମାନେ ରାଧାନାଥ ଓ ଦୃଶ୍ୟ ଅର୍ଥାତ୍ ଚିଲିକା ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରଭେଦ ଥାଏ। ହିମାଳୟ ପ୍ରଭୃତି ଦେଖିଲେ ଦର୍ଶକ
ଦୃଶ୍ୟ ମଧ୍ୟରେ ନିଜକୁ ହଜାଇ ଦେଉଥିବାରୁ ଦୃଶ୍ୟ ଦର୍ଶକ ମଧ୍ୟରେ ଭେଦ ଜ୍ଞାନ ରହେ ନାହିଁ। ଏହା ଅଦ୍ୱୈତ ଭାବର ଦ୍ୟୋତନା। ଚିଲିକାରେ କିନ୍ତୁ ଏହା ଘଟୁନଥିବାରୁ ଚିଲିକାକୁ ଦ୍ୱୈତ ଭାବର ସୂଚକ ରୂପେ କବି ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି। ପଣ୍ଡିତ କବି ପ୍ରତିଭା ବଳରେ ଉକ୍ତ ଦାର୍ଶନିକ ମତବାଦର ଯେଉଁ ରୂପେ ସମାବେଶ କରିଛନ୍ତି ତାହା ତାଙ୍କର ବିରାଟ କବିତ୍ୱର ଅନ୍ୟ ଏକ ଉଜ୍ଜଳ ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତ। ସେହିପରି ଆଉ ଦୁଇ ପଦ ଦେଖିବା। ଇନ୍ଦ୍ର ନୀଳକାନ୍ତି ବିଶାଳ ସୋଲରୀ ଦେଖିମ ମନକୁ ଆସଇ ଏପରି ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱେ ଉଠନ୍ତି କି ଭେଦିଣ ଅବନୀ ମୟ ବିରଚିତ ଜାନେ ବୈରୋଚନୀ। ଚିଲିକା କାବ୍ୟରେ ଚିଲିକାର ପଶ୍ଚିମ ତୀରର ବର୍ଣ୍ଣନା ପ୍ରସଙ୍ଗରେ କବିବର ରାଧାନାଥ ରାୟ ଅନେକ ପର୍ବତର ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି। ଉଦ୍ଧୃତ ପଦ ଦୁଇଟିରେ କଳ୍ପନା ବିଳାସୀ କବି ସୋଲରୀ ପର୍ବତର ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି। ଦୂରରୁ ଦେଖିଲେ ସୋଲରୀ ପର୍ବତ ଗୋଟିଏ ଇନ୍ଦ୍ର ନୀଳମଣିର ବିମାନ ପରି ଦେଖାଯାଏ। ତାହାର ଦର୍ଶନରେ କବିଙ୍କର ମନେ ହେଲା ସତେ ଯେପରି ଦୈତ୍ୟ ଶିଳ୍ପୀ ମାନେ ଦାନବମାନଙ୍କର ଶିଳ୍ପୀ ମୟଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଇନ୍ଦ୍ର ନୀଳମଣିରେ ନିର୍ମିତ ହୋଇଥିବା ଏକ ବିମାନରେ ଉପବିଷ୍ଟ ହୋଇ ନାରାୟଣଙ୍କର ବାମନ ଅବତାରରେ ପାତାଳଗାମୀ ଦୈତ୍ୟରାଜ ବଳି ପୃଥିବୀ ଭେଦ କରି ଉପରକୁ ଉଠୁଛନ୍ତି। ଏଠାରେ କବି ଏକ ପୌରାଣିକ ଉପାଖ୍ୟାନର ଆଶ୍ରୟ ନେଇଛନ୍ତି ଏବଂ ସେ ଉପାଖ୍ୟାନ ହେଉଛି ନାରାୟଣ ସ୍ୱୀୟ ବାମନ ଅବତାରରେ ଦାନବୀର ବଳିଙ୍କୁ ପାତାଳକୁ ଚାପି ଦେଇଥିଲେ। ବଳି ଦୈତ୍ୟରାଜ ଓ ବିଭବଶାଳୀ ମାନେ ପ୍ରହ୍ଲାଦର ନାତି ବୈରୋଚନର ପୁତ୍ର ବଳି। ମୟ ହେଉଛନ୍ତି ଦୈତ୍ୟ ଶିଳ୍ପୀ। ତେଣୁ ବଳି ରାଜାଙ୍କ ପାଇଁ ମୟ ଯାନ ନିର୍ମାଣ କରିବା ଅସମୀଚୀନ ନୁହେଁ। ସୋଲରୀର କାନ୍ତି ଇନ୍ଦ୍ର ନୀଳମଣିର କାନ୍ତି ତୁଲ୍ୟ। ତେଣୁ ସେହି ମଣିରେ ବିମାନର ନିର୍ମାଣ କଳ୍ପନା ସଙ୍ଗତ ହୋଇଛି। ରାଧାନାଥ ଭାବପ୍ରବଣ ଓ କଳ୍ପନା ବିଳାସୀ ଥିଲେ ଏବଂ କେତେକ ସ୍ଥଳରେ ପୁରାଣର କଥାବସ୍ତୁକୁ ନୂତନ ରୂପ ଦେଇ କାବ୍ୟ ଖଣ୍ଡିକର ସୌଷ୍ଠବ ଓ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ସେ ବଢ଼ାଇଛନ୍ତି। ଏହା ତାର ଏକ ଜ୍ୱଳନ୍ତ ପ୍ରମାଣ। ସେହିପରି ଆଉ ଦୁଇ ପଦ। ଅଭିଯାନେ ତାଙ୍କ ତରି ମେରୁଦଣ୍ଡେ ଯେ ରେଖା ପଡ଼ିଲା ତର ନୀଳ ଗଣ୍ଡେ ସେହି ରେଖା ପ୍ରାୟ ତାଙ୍କ ଯଶମାନ ଜାତ ମାତ୍ରେ ସିନା ହେଲା ଅନ୍ତର୍ଧାନ। ଚିଲିକା କାବ୍ୟରୁ ଏ ପଦ ଦୁଇଟି ଉଦ୍ଧୃତ। ଚିଲିକାର ଦର୍ଶନରେ ରାଧାନାଥଙ୍କର ଚିତ୍ତ ଦେଶେ କାଳେ ଦୂର ବିସ୍ଫାରିତ ହୋଇ ଯେଉଁ ଅତୀତ ଦିଗ୍ବିଜୟୀମାନଙ୍କର ସ୍ମୃତି ଜାଗୃତ କରାଇଲା ସେମାନଙ୍କର ବିଜୟୀ ଯଶର କ୍ଷଣସ୍ଥାୟିତ୍ୱ ଏଥିରେ ବର୍ଣ୍ଣିତ। ବହୁ ରାଜା ଓ ଦିଗ୍ବିଜୟୀ ବୀର ତରି ଆରୋହଣ କରି ଚିଲିକାର ବକ୍ଷରେ ଯୁଦ୍ଧ ଅଭିଯାନ ଚଳାଇଥିଲେ। ସେମାନେ ବୀର ରୂପେ ଅକ୍ଷୟ ଯଶର ଲାଭ ଆଶା ହୃଦୟରେ ପୋଷଣ କରିଥିଲେ ସତ୍ୟ, କିନ୍ତୁ ତାହା ଚରିତାର୍ଥ ହୋଇପାରି ନଥିଲା। ନୌକାର ମେରୁଦଣ୍ଡ ଗଗନ ଜାଲରେ ଚିଲିକାର ଗମନ କାଳରେ ଚିଲିକାର ଜଳରାଶିକୁ ଦ୍ୱିଧା ବିଭକ୍ତ କରି ଯେଉଁ ରେଖା ଅଙ୍କିତ କରୁଥିଲା ତାହା ଜାତ ହେବା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ବିଲୀନ ହୋଇଯାଉଥିଲା। ଠିକ୍ ସେହିପରି ରାଜା ଓ ଦିଗ୍ବିଜୟୀ ବୀରମାନେ ଅଭିଯାନ କରି ଯେଉଁ ବୀରତ୍ୱର ଯଶ ଲାଭ କରୁଥିଲେ ତାହା ଅତ୍ୟନ୍ତ କ୍ଷଣସ୍ଥାୟୀ ଥିଲା। ମେରୁଦଣ୍ଡେ ଅର୍ଥାତ୍ ମେରୁଦଣ୍ଡ ଦ୍ୱାରା ରେଖା ଅର୍ଥାତ୍ ରେଖା ତୁଲ୍ୟ ଦ୍ୱିଧା ଭିନ୍ନ ଜଳରାଶି
जलराशि उपरे पड़ुथिबा माने पानी उपरे पड़ुथिबा गार ଏହା ବି ପ୍ରତିଭାର ଏକ ଜୀବନ୍ତ ନିଦର୍ଶନ ବୋଲି ଆଲୋଚକ ମାନେ କହନ୍ତି। ବୀରମାନଙ୍କର ଯଶର କ୍ଷଣ ତାର ସ୍ଥାୟିତ୍ୱ ସିଏ ଦୀର୍ଘକାଳୀନ ନୁହେଁ କିନ୍ତୁ ସାମୟିକ ଭାବରେ ତାହା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଚିତ୍ତାକର୍ଷକ। ସେହିପରି ଆଉ ଦୁଇ ପଦ ଯଶରଙ୍କ ହୋଇ ପଦାଙ୍କ ସେବିରେ ରଖିପାରିଲେ କି ଯଶ ପଦବୀରେ ସୁଲଭ ଜେଲାଞ୍ଚେ ବନ୍ଦୀ କୂଳ ଯଶ କାଳ କି ସେଲାଞ୍ଚେ କେବେ ହୁଏ ବସ। ଏ ପଦ ଦୁଇଟି ମଧ୍ୟ ଚିଲିକାର। ଚିଲିକାର ଦର୍ଶନରେ କବିବର ରାଧାନାଥଙ୍କର ଚିତ୍ତ ଦେଶେ କାଳେ ଦୂର ବିସ୍ଫାରିତ ହୋଇ ଯେଉଁ ଅତୀତ ରାଜାମାନଙ୍କର ସ୍ମୃତି ଜାଗ୍ରତ କରାଇଲା ସେମାନଙ୍କର ଅଭିଯାନର ନିଷ୍ଫଳତା ଏଥିରେ ବର୍ଣ୍ଣିତ। ଅକ୍ଷୟ ଯଶର ଆଶା ବକ୍ଷରେ ପୋଷଣ କରି କେତେ ରାଜା ଓ କେତେ ଦିଗ୍ବିଜୟୀ ବୀର ଚିଲିକାର ନୀଳ ନୀର ଆଲୋଡ଼ିତ କଲେ ତାର କଳନା ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ତଦ୍ୱାରା କ'ଣ ସେମାନେ ଅକ୍ଷୟ ଅଖଣ୍ଡ ଯଶ ଅର୍ଜନ କରିପାରିଥିଲେ? ଯଶରଙ୍କ ହୋଇ ସେମାନେ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ମସ୍ତକ ଛେଦନ କଲେ, ମାତ୍ର ଯଶ ମାର୍ଗରେ ସେମାନଙ୍କର ଅଭିଯାନ ଓ ଦିଗ୍ବିଜୟ ରୂପ ପଦଚିହ୍ନ କ'ଣ ଚିରସ୍ଥାୟୀ ହୋଇ ରହିପାରିଲା? ଧନର ପ୍ରଲୋଭନ ବା ଲାଞ୍ଚ ଦ୍ୱାରା ରାଜାମାନେ ଭାଟମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ସ୍ତୁତି ସହଜରେ ପାଇଥାନ୍ତି ସେହି ସ୍ତୁତି କ'ଣ ସେହି ଉପାୟରେ କାଳଠାରୁ ଆଶା କରାଯାଇପାରେ? କାଳ ମାନେ ସମୟ, ଯମଙ୍କ ଠାରୁ। କବି ଏଠାରେ ଏକ ସାର୍ବଜନୀନ ନୀତି ବଡ଼ ଚମତ୍କାର ଭାବରେ ବ୍ୟାଖ୍ୟାନ କରିଛନ୍ତି। ଜଗତରେ କେବଳ କୀର୍ତ୍ତିଶାଳୀ ଲୋକମାନେ ଚିରସ୍ମରଣୀୟ ହୁଅନ୍ତି। ଯେଉଁମାନେ କୀର୍ତ୍ତିଶାଳୀ ବା ଯଶବନ୍ତ ନୁହନ୍ତି ସେମାନେ କେବଳ ବାହୁ ପରାକ୍ରମରେ ଅକ୍ଷୟ ଯଶର ଅଧିକାରୀ ହେବା ଅସମ୍ଭବ। ଚିଲିକାରେ ରାଧାନାଥଙ୍କର ପାଣ୍ଡିତ୍ୟ ଓ ବହୁଶାସ୍ତ୍ର ଦର୍ଶିତା ତଥା ଭାବୁକତାର ଯେଉଁ ବିକାଶ ହେଇଛି ଉଦ୍ଧୃତ ପଦ ଦୁଇଟି ତାହାର ପୁଷ୍ଟି ସାଧନରେ ଏକାନ୍ତ ସହାୟକ। ସେହିପରି ଆଉ ଦୁଇ ପଦ ଦେଖିବା। ବଦନଶ୍ରୀ ତେଜ ଗାମ୍ଭୀର୍ଯ୍ୟ ବ୍ୟଞ୍ଜକ କୃପାଣ ପାଣିରେ କରେ ଜକ ଜକ ମୂର୍ତ୍ତି ପରିଗ୍ରହୀ ଉଦେକି ସାହସ କିମ୍ବା କ୍ଷାତ୍ର ଧର୍ମ କିମ୍ବା ବୀର ରସ। ଚିଲିକା କାବ୍ୟରେ ରାଧାନାଥ ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ଦେବଙ୍କର କାଞ୍ଚି ଅଭିଯାନରୁ ପ୍ରତ୍ୟାବର୍ତ୍ତନ କାଳୀନ ଦୃଶ୍ୟ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି। ଉଦ୍ଧୃତ ପଦ ଦୁଇଟିରେ ବିଜୟୀ ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ଦେବଙ୍କର ରୂପ ବର୍ଣ୍ଣିତ। କାଞ୍ଚିରୁ ପ୍ରତ୍ୟାବର୍ତ୍ତନ କଲାବେଳେ ବିଜୟୀ ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ଦେବଙ୍କର ମୁଖମଣ୍ଡଳ ତେଜିଆନ ଓ ଗମ୍ଭୀର ଦେଖାଯାଉଥିଲା। ସେ ବିଜୟୀ ହୋଇଥିବାରୁ ତାଙ୍କର ଚିତ୍ତ ଥିଲା ପ୍ରସନ୍ନ ଓ ମୁଖରେ ଉଜ୍ଜ୍ୱଳତା ବିରାଜିତ ଥିଲା। ସ୍ୱଭାବତଃ ସେ ଧୀର ପ୍ରକୃତିର ହୋଇଥିବାରୁ ମୁଖରେ ଉଜ୍ଜ୍ୱଳତା ସହିତ ଗମ୍ଭୀରତା ପ୍ରକାଶ ପାଉଥିଲା। ପୁଣି ଜକ ଜକ ହୋଇ ହସ୍ତରେ ଖଡ୍ଗ ଶୋଭା ପାଉଥିଲା। ତାଙ୍କର ସେହି ତେଜ ଗାମ୍ଭୀର୍ଯ୍ୟ ସୂଚକ ମୁଖ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ଓ ତତ୍ସହିତ ସମୁଜ୍ଜଳ ଖଡ୍ଗ ଦେଖିଲେ ମନେ ହେଉଥିଲା ସତେ ଯେପରି ସାହସ ବା କ୍ଷତ୍ରିୟ ଧର୍ମ କିମ୍ବା ବୀରରସ ମୂର୍ତ୍ତିମନ୍ତ ହୋଇ ବିରାଜିତ ହୋଇଛି। ସଂକ୍ଷେପରେ କହିବାକୁ ଗଲେ କବିଙ୍କ ମତରେ ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ଯେ ଏକାଧାରରେ ସାହସୀ ସୁଯୋଗ୍ୟ କ୍ଷତ୍ରିୟ ସନ୍ତାନ ଓ ବୀର ଥିଲେ ଏହା ତାଙ୍କୁ ଦେଖିବା ମାତ୍ରେ ଜଣାଯାଉଥିଲା। ରାଜାମାନଙ୍କୁ ପ୍ରାୟ ଏ ରୂପେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିବା ଭାରତୀୟ କବିମାନଙ୍କର ଏକ ପାରମ୍ପରିକ ପ୍ରଣାଳୀ ବା ଶୈଳୀ। ରାଜାଙ୍କର ଗୁଣାବଳୀ ସରଳ ଭାବରେ କହି ନ ଦେଇ କବିବର କବି ପରମ୍ପରାର ଅନୁଗାମୀ ହୋଇ ବଡ଼ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ସେଗୁଡ଼ିକର ଚିତ୍ରଣ କରିଛନ୍ତି। ସେହିପରି ଆଉ ଦୁଇ ପଦ ତୌର ଦର୍ପଣେ ସଘନେ ବିମ୍ବିତ ହୋଇ ଚମକିଲା ଜିମୁତେ ତଡ଼ିତ ଦେଖାଇ ଦେଲା ତ ସଂହାର ମୂରତି ପ୍ରକୃତିର ସେହି କରାଳ ଆଳତି। ଉକ୍ତ ଦୁଇଟି ପଦର କବିବର ରାଧାନାଥ ଉତ୍କଳ ପତ୍ତନକୁ ଭସ୍ମୀଭୂତ କରି ରକ୍ତବାହୁ ପ୍ରତ୍ୟାବୃତ ହେଉଥିବା ବେଳେ ଚିଲିକାରେ ଯେଉଁ ପ୍ରଚଣ୍ଡ ଝଡ଼ ତୋଫାନ ହୋଇଥିଲା ସେତେବେଳର
विद्युत स्फुरणर एक कमनीय चित्र कवि एथिरे चित्रित करिसंती। अत्याचारी रक्तबाहु विजयोन्मत होई फेरुथिबा बेले चिलिकार भीषण भावरे ताकू आक्रमण कला। सेई घनांधकार मध्यरे हुए तो चिलिकार संहार मूर्ति देखा जाई नथांता जेबे प्रकृति बिजुली रूपक कराल आलती सेतेबेले जाली देई नथांता। भयंकर मेघ और तोफान संगे विद्युत स्फुरण हेला और चिलिका बक्षरे ताहा प्रतिबिंबित हेला। अंधकारमय देव मंदिर रे देवमूर्ति दर्शन करिबाकू हेले आलती रूपक आलोक दरकार होई थाए। सही परी चिलिकार मारात्मक मूर्ति देखाइबा पाई प्रकृति देवी देव मंदिरर सेवक परी बिजुली रूपक आलती जाली देला। अर्थात मेघरे घन घन बिजुली हेबारू चिलिकार बात्या आंदोलित विराट दृश्य स्पष्ट भावरे देखागला। आलती साधारणतः कमनीय कांति विकिरण करे। एठारे बिजुली भीषण देखा जाउथिबारु कराल आलती रूपे कल्पना करिछंती कवि, जहा अत्यंत सुसंगत। तेबे कवि कल्पना बलरे किपरि वास्तवतार सृष्टि करि पारंती ए उद्धृति तार एक ज्वलंत प्रमाण। सेहीपरि आउ गोटे पद पूर्णे प्राचेतसी वर्ण वैभवे मिसे दिवा जही भूत महार्णवे। उक्त पदटी मध्य हमर चिलिकारु चिलिका कूलरे शारद संध्यारे उपभोग्य पश्चिम आकाशर सुंदर दृश्य उपरोक्त पद दुईटी रे वर्णित। शरत कालरे सूर्यास्त समयर दृश्य बड़ मनोहर। सूर्य अस्तगामी हेबा बेले पश्चिम दिग विविध वर्णरे रंजित होइथाए। कवि सही दृश्य को रूप देबाकू जाई पश्चिम दिग्बधु वर्ण रूपक संपत्ति रे परिपूर्ण थाई बोली वर्णना करिसंती। पुणी सूर्य अस्त हेबा संगे संगे दिवसर अवसान हुए। जीव मरीगले से जेपरी भूत महार्णवरे मिसी जाए, सेहीपरि पश्चिम दिगरे दिवस मध्य भूत महार्णवरे लीन हो जाए बा अवसित हो जाए। भूत महार्णव एहा एक रूपक वर्णना। दर्शन शास्त्र अनुसारे प्राणी मानकर शरीर पृथ्वी जल क्षी तप तेज मरुत व्योम जो पंचभूत बा एलिमेंट्स रे गठित और मृत्यु हेले शरीरर विभिन्न अंश सेई पंचभूत रे विलीन हो जाए। सुतरां भूत महार्णवरे मिसिबा द्वारा मृत्यु सूचित हुए। भूत महार्णवरे दिवस मिसी जाए। एठारे पश्चिम दिग एक अतीत महासागर रूपे कल्पित। वर्तमान कालरे अतीतर सत्ता जेपरी रहे नाही, सेहीपरि भूत महार्णवरे मिसी जिबारु दिवसर सत्ता रहे नाही, दिनर शेष हुए। प्राचेतसी अर्थात प्रचेता बा वरुण पश्चिम दिगर अधिपति। दिक दिग शब्द स्त्रीलिंग तेणु प्राचेतसी होईछि। आ गुटे तांकर जीवन दर्शन को प्रभावित बा फुटई थिबा पद होउछि छार भाग्य मोर पिहित पाषाणे मजी बन गढ़ा अन्य उपादाने चिर हाहामय एछार जीवन जीवन नुहई जीवंत मरण। राधानाथंकर चिलिकारु ए पद दुईटी मध्य आमे आलोचना करुचे। चिलिका ठारू विदाय नेला बेले राधानाथ भावप्रवण होई निज दुखमय जीवनर जो विवरणी देइछंती उद्धृत अंशटी ताहार अंतर्भुक्त। संसारी माने हसी खेली कालजापन करती और जीवन को महानंदमय मने करती,
किंतु राधानाथ आजीवन दुखरे जर्जरित होई संसारी मानंक परी सुख भोग करने इच्छा करिनाहांती। संसार रे बास करुथिले मध्य से थिले उदासीन। अन्यमानंक परी से जीवन यापन करि नथिबारु निज जीवन भिन्न उपादान रे गठित बोली तांकर धारणा। कौनसी कमल लता उपरे पत्थर घोड़ाई देले तार जीवन जेपरी विकास विहीन और दुखमय हो जाए, राधानाथंकर जीवन दूरदृष्टि द्वारा आच्छादित रही समस्त सुख भोगरू सेहीपरि वंचित थिला। एटी दूरदृष्टिटा को आमे उच्चाकांक्षा भाव में ग्रहण करि परिबा। जेउ लोक चिर हाहाकारमय जीवन यापन करे ताहा पक्षरे प्राणत्याग बरं श्रेयस्कर, कारण से तार जीवन नुहे जीवंत मरण। मृत लोक मृत्युर विभीषिकारु चिरमुक्त, किंतु जीवित रही जे मरण तुल्य भीषण पीड़ा पाए तार जीवन जीवंत मरण छड़ा कौन हेई पारे। पिहित पाषाणे पाषाण परी कठिन मल भाग्य द्वारा आच्छादित एछार जीवन भावप्रवण होई एहा कही सारिबा परे कविंकर हठात मने पड़िथिला तांको जीवन तो अन्य मानंक जीवन परी सुखमय नुहे, तेणु हठात कही पकाइले जीवन नुहई बरं जीवंत मरण कहिले ठीक हेबो। गांभीर्य रक्षा करी स्पष्ट रूप से भावर अभिव्यक्त करिबारे कविंकर बलवत्ती चेष्टा एथिरु प्रकाश हेउची। सेहीपरि आउ गोटे मध्य पद देखिबा। सुख रूपे जहा जन नेत्रे दिसे हाथे आसे हाथू पड़िबा पाई से वस्तु नुहई से अटईटी धूम अन्य नाम तार आकाश कुसुम। चिलिकारे राधानाथ चिलिका ठारू विदाय नेबा बेले भावप्रवण होई सांसारिक सुखर अनित्य प्रकृति संपर्क रे जो दार्शनिक मत देइछंती उद्धृत अंशटी ताहा रूप पाइछि। कविवरंकर जीवन थिला दुखमय। से संसारी होई सुधा बड़ उदासीन भावरे कालातिपात करुथिले। जगतवासी जहा सुख बोली मने करंती राधानाथ ताहा दूररु त्याग करुथिले, कारण संसारी मानकर नेत्र रे जहा सुख परि दिसे ताहा प्रकृत रे दुखजनक। सेही सुख संसारीर करगत हेबा संगे संगे हस्तच्युत हुए। सुतरां सुख आसीबा बेले जो क्षणिक आनंद उपलब्ध होइथाए मुहूर्तक परे ताहा गभीर दुखरे परिणत हुए। तेणु जहा सुखदायक वस्तु रूपे जननेत्रे दिशु थाए ताहा वास्तव रे धुआं परी निस्सार। आकाश कुसुम जेपरी मिथ्या, वास्तव कल्पना सांसारिक सुख सेहीपरि निस्सार कल्पना मात्र। जननेत्र एठारे जन शब्द सांसारिक सुखर अनुधावन रे मुग्ध बा प्रलुब्ध मानव को बुझा जाए। कविवर राधानाथंकर गभीर अनुभूति एथिरे व्यक्त, तांकर चिंता प्रवणता और दार्शनिकता एठिरु जना जाए। सेहीपरि आउ गोटे पद देखिबा। अग्रे पड़ी भीम भवितव्य छाया पलके तुटिला से मोहन माया से छाया अंधारे देखिली भीषण नैराश्य प्रेतर विकट नर्तन। चिलिकार उद्धृत पद दुईटी। चिलिका कूलरू विदाय नेला बेले कवि भयंकर दुख अनुभव करथिले। चिलिका तीर शेष जीवन यापन करने इच्छा तांकर बलवती थिला, किंतु चिलिका कूल अवश्य त्याग करिबाकू हेबो एकथा मने पड़िबारु तांकर जहा अनुभूति हेला उद्धृत पद दुईटी रे ताहा वर्णित। संसारर जीववर्ग जेपरी माया पाशरे आबद्ध होई मु ओ मोर एही भावर कबलित हुअंती, सेहीपरि राधानाथ उदासीन थिले मध्य चिलिकार मोहपाशरे आबद्ध थाई मु मोर जीवनर शेष भाग चिलिका कूलरे कटाइबी ए आशा पोषण करथिले। चिलिका ठारे तांकर ममता थिला, मोह थिला, किंतु जेतेबेले तांकर मने पड़िला जे से ताहा कार्य परिणत करि पारिबे नाही,
ଓ ଚିଲିକା କୂଳରୁ ତାଙ୍କୁ ଦୂରକୁ ଫେରି ଯିବାକୁ ହେବ। ତାଙ୍କର ସମସ୍ତ ମଧୁର କଳ୍ପନା ହଠାତ୍ ସ୍ୱପ୍ନରେ ପରିଣତ ହେଲା। ଦୂର ପ୍ରତ୍ୟାବର୍ତ୍ତନ ରୂପ ଯେଉଁ ଭୟଙ୍କର ଭାବ ମନରେ ଉଦିତ ହେଲା, ତଦ୍ୱାରା ତାଙ୍କର ମନରାଜ୍ୟ ବିଷାଦ ଅନ୍ଧକାରରେ ପୂରିଗଲା। କବିବର ସେହି ଅନ୍ଧକାର ମଧ୍ୟରେ ଦେଖିଲେ ନୈରାଶ୍ୟ ପ୍ରେତର ବିକଟ ନର୍ତ୍ତନ। ଅନ୍ଧକାରମୟ ଗୃହରେ ପ୍ରେତର ନୃତ୍ୟ ଦେଖିଲେ ଚିତ୍ତ ଯେପରି ଭୟଭୀତ ଓ ନିରାଶ ହୁଏ। କବିଙ୍କର ସେହିପରି ଚିତ୍ତ ଗ୍ଳାନି ଓ ନୈରାଶ୍ୟ ଜାତ ହୋଇଛି। ଭବିତବ୍ୟ ଯାହା ହେବାକୁ ଅଛି, ମୋହନ ମାୟା ଅର୍ଥାତ୍ ମଧୁର କଳ୍ପନା ବା ସାଂସାରିକ ବସ୍ତୁ ପ୍ରତି ଅନୁରକ୍ତି, ପ୍ରେତର ନର୍ତ୍ତନ ଅର୍ଥାତ୍ ଭୂତ ପ୍ରେତର ବିକଟ ନୃତ୍ୟ କରିବା ଜନଶ୍ରୁତିମୂଳକ। ତେଣୁ କବି ଚିଲିକାର ଦୃଶ୍ୟରେ କେତେ ଦୂର ମୁଗ୍ଧ ହୋଇଥିଲେ ଓ ତାଙ୍କ ପକ୍ଷରେ ଚିଲିକା କିପରି ଶୋକପାଶରା ଅପ୍ସରା ଭୁବନ ଥିଲା, ଏ ପଦ ଦୁଇଟିରୁ ଅନୁମାନ କରିହୁଏ। ବାକି ଆଉ ଲାଷ୍ଟ ପଦ ହେଉଛି କ୍ଷୁଦ୍ର ଶ୍ରୀପ୍ରା ସ୍ରୋତ ବିଖ୍ୟାତ ଜଗତେ, ମହାନଦୀ ନାମ ରହିଲା ଗୁପତେ, ସୁରୂପ ଅଂଶୁପା ଲୋକେ ଅଗୋଚର, ପୂଜାସ୍ପଦ ହେଲା ଗୋସ୍ପଦ ପୁଷ୍କର। ଉଦ୍ଧୃତ ପଦ ଦୁଇଟିରେ ରାଧାନାଥ ଉତ୍କଳର ସାରସ୍ୱତ ଦୀନତାରେ ଦୁଃଖିତ ହୋଇ ବୀଣାପାଣିଙ୍କର କୃପା ଭିକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି। ଚିଲିକା କାବ୍ୟରେ ସରସ୍ୱତୀଙ୍କର କୃପା ହେଲେ ଯେକୌଣସି ବସ୍ତୁ କିପରି ବିଖ୍ୟାତ ହୁଏ ଓ ତଦ୍ ଭାବରେ ତାହା କିପରି ତାହାର ଅଭାବରେ ତାହା କିପରି ଅଖ୍ୟାତ ରହେ, ତାର ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତ ଏଥିରେ ପ୍ରଦତ୍ତ। ଜାତୀୟ କବି ରାଧାନାଥ ଉତ୍କଳର ସାରସ୍ୱତ ଦୀନତାରେ ଦୁଃଖିତ ହୋଇ ବୀଣାପାଣିଙ୍କର ଶରଣାଗତ ହୋଇଛନ୍ତି। ସରସ୍ୱତୀଙ୍କର ପ୍ରସାଦ ଲାଭ କଲେ କ୍ଷୁଦ୍ର ବସ୍ତୁ ମଧ୍ୟ କିପରି ବିଖ୍ୟାତ ହୁଏ, ଏହା ପ୍ରମାଣ କରିବାକୁ ଯାଇ ସେ ଶିପ୍ରା ଓ ପୁଷ୍କରର ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତ ଦେଇଛନ୍ତି। କାଳିଦାସ ପ୍ରଭୃତି ସରସ୍ୱତୀଙ୍କର ବରପୁତ୍ରମାନେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଥିବାରୁ ଆଜି ଶିପ୍ରା ପରି କ୍ଷୁଦ୍ର ନଦୀ ଓ ପୁଷ୍କର ତୁଲ୍ୟ ହ୍ରଦ ମଧ୍ୟ ଜଗତରେ ବିଖ୍ୟାତ ହୋଇପାରିଛି। କିନ୍ତୁ ଉତ୍କଳରେ ସେପରି ବଡ଼ କବି ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରି ନଥିବାରୁ ମହାନଦୀ ପରି ପ୍ରଶସ୍ତ ନଦୀ ଓ ଅଂଶୁପା ପରି ସୁନ୍ଦର ହ୍ରଦ ମଧ୍ୟ ଲୋକ ଅଗୋଚରରେ ରହିଯାଇଛି। ଶିପ୍ରା ହେଉଛି ଉଜ୍ଜୟିନୀ ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ନଦୀ। ସଂସ୍କୃତ କବିମାନଙ୍କର ବର୍ଣ୍ଣନା ଫଳରେ ଶିପ୍ରା ଜଗତ ବିଖ୍ୟାତ। ଅଂଶୁପା ଆମର ବାଙ୍କି ନିକଟସ୍ଥ ଏକ ସୁରମ୍ୟ ହ୍ରଦ। ଗୋସ୍ପଦ ପୁଷ୍କର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଗୋରୁ କ୍ଷୁରା ଗାଈ ବା ଗୋର କ୍ଷୁରା ପରି କ୍ଷୁଦ୍ର। ଆଜମିର ରାଜସ୍ଥାନର ଆଜମିର ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ପୁଷ୍କର ନାମକ ଏକ ହ୍ରଦ। କ୍ଷୁଦ୍ରକୁ ବିଖ୍ୟାତ କରିବାରେ କବିଶକ୍ତି ଯେ ମହୀୟସୀ, ଏହା ରାଧାନାଥ ଉପଲବ୍ଧି କରିଥିଲେ। ତେଣୁ ଉତ୍କଳର ସାରସ୍ୱତ ଦୀନତାରେ ସେ କେତେ ଦୂର ବିଗଳିତ, ତାଙ୍କର ଏ ଭାବପ୍ରବଣ ଉକ୍ତିରୁ ଅନୁମିତ ହୁଏ। ତେଣୁ ଆପାତତଃ ଚିଲିକାର ଆଲୋଚନା ଆଜି ସରିଲା। ଆମେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଦେଖିବା ପୁଣି କ'ଣ ଆଲୋଚନା କରିବା। କମେଣ୍ଟରେ ଚାହିଁଲେ ସମସ୍ତେ ଲେଖିପାରିବେ ଏବଂ ତାଙ୍କର ଯଦି ଅନ୍ୟ କୌଣସି ପ୍ରସଙ୍ଗ ଉପରେ ଆଲୋଚନା କରିବାର ଥିବ ଦୟାକରି ଲେଖିବେ। ଧନ୍ୟବାଦ।